everybody stand up. 축복합니다. 축복합니다. 주님의 이름으로 축복합니다. 주님의 사랑으로 이곳에 모인 주의 거룩한 자녀에게 주님의 기쁨과 주님의 사랑이 충만하게 넘치기를 축복합니다. God bless you. God bless you. 축복합니다. 주님의 옆에 사람을 바라보시면서 다시 한번 축복합니다. 축복합니다. 주님의 이름으로 축복합니다. 축복합니다. 주님의 사랑으로 이곳에 모인 주의 거룩한 자녀에게 주님의 기쁨과 주님의 사랑이 충만하게 넘치기를 축복합니다. God bless you. God bless you. 축복합니다. 주님의 사랑으로. 아멘. 아멘. 우리 주님의 거룩한 산에 함께 가시기를 소망합니다. 허락하신 새 땅에 들어가려면 마음의 준비 다하여 빗소일하세. 아멘.
God with a face. 아멘. With a God's face. 아멘. 아멘. 우리 말씀을 붙잡기를 원합니다. 아멘. 주님 뜻대로 살기로 했네. 주님 뜻대로 주님 뜻대로 살기로 했네. 뒤돌아서지 않겠네. 뒤돌아서지 않겠네. 뒤돌아서지 않겠네. 이 세상 사람 날 몰라줘도 이 세상 사람 날 몰라줘도 이 세상 사람 날 몰라줘도 뒤돌아서지 않겠네. 뒤돌아서지 않겠네. 아멘. 고백하셨습니다. 아멘. We just singing with the word.
and then the word has a meaning, and then it will come true. Our word will become true. 아멘. 내게 들린 대로 하나님께서 말씀해 주신다고 하시겠다고 말씀하셨습니다. 우리 선도가 주님께 들리기를 믿습니다. God says, I'm gonna do it, whatever I hear. So we sing it, and then He will do it for us, with us. 우리 믿음을 주님께 올려놓기 원합니다. So we just confess our faith. 주신 땅으로 한 걸음씩 나아갈 때에 수많은 적들과 견고한 성이 나를 두렵게 하지만 주님이 주신 그 땅으로, the land, God's promise. 주님이 주신 땅으로 한 걸음씩 나아갈 때에 수많은 적들과 견고한 성이 나를 두렵게 하지만 그러나 주님은
of Jesus. 우리가 광야 생활을 간다고 하잖아요. The people says this life it's the same as the people that are living in the desert, in the Israelis. Promised land를 향해서 그 약속한 가나안 땅을 향해서 이스라엘 사람들은 행진했습니다. They're marching to the promised land. 우리 삶과 같아요. The life is the same as us. 우리는 주님이 주신 그 약속된 땅을 위해서 행진하고 있습니다. We are marching to the promised land. 주님이 주신 그 약속을 붙잡고 약속의 땅으로 행진합니다. With the promise, the God's promise, we are marching together. 주님 아니시면 할 수 없습니다. We cannot march without the Jesus, without the God. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you are here. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness.
promise. You keep the promise because you are the faithful God. You are faithful God. And you are my God. You are my creator. We trust you. I'm going to put my faith to you, God, because you say so. You're going to do it whatever we promise. You promised. And I know your promise. And then I believe. And we trust you. Let us trust you. Let us hold your promise. And we want to go to the heaven all together. Please help us to keep our promise with you. And let's not forget about you. 아버지 하나님, 당신의 약속을 취할 수 있는 그 약속의 땅으로 저희들 전진할 수 있는 우리가 되어줄 수 있도록 아버지 시간 도와주시옵시고 아버지 말 가운데 예배 가운데 주님 말씀하여 주시옵소서. 이 예배가 정말 주님 기뻐하실 수 있는 예배가 되어줄 수 있도록 아버지 하나님 도와주시옵소서. 우리 목사님을 붙잡아 주시기 원합니다. 주여 말씀 선포하실 때 하나님의 말씀이 선포되어질 수 있도록 성령 하나님 도와주시옵소서. 성령 하나님 도와주시옵소서. 주여 말씀하여 주시옵소서. 주여 우리에게 말씀하여 주시옵소서. 아버지 하나님 첫째 날에 정말 아브라함이 준 그 약속을 붙잡고 하나님 그 약속을 이루시는 하나님을 바라보면서 그 약속을 성취하시는 그 주님을 신뢰하면서 아버지 하나님 자신의 모든 것을 주님 앞에 올려드렸듯이 아버지 하나님 우리 그 약속의 하나님을 바라보고 그 약속을 바라보고 약속 하나님 그 성취하시는 하나님을 바라보며 아버지 우리의 모든 것을 주님께 올려드리기를 원합니다. 아버지 우리 못했던 것 우리 어려웠던 것 하나님 저 정신 없었던 것 주님 앞에 이 시간에 내려놓게 하여 주시옵시고 하나님께 집중할 수 있는 저희들이 되어줄 수 있도록 하나님 도와주시옵소서. 이 시간에 주님을 바라보는 저희 되길 원합니다. 아버지. 주님 바라보는 저희 되길 원합니다. 저희들 주님께 집중할 수 있도록 Let us focus on you. Let us focus on you. Let us open our hearts to you. Please help us. Please help us. God, please help us. We need your help. We pray in the name of Jesus. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편한 자 계시다가 저희로서 산 자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공회와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사해 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 합세. 우리 시편 37편 말씀 보시겠습니다. Psalm 37, 1 through 11. 시편 37편 1절부터 11절까지 제가 한 절, 여러분이 한 절 교독합니다. Psalm 37, 1 through 11. 제가 한 절, 여러분들이 한 절 교독합니다. 시편 37편 1절부터 11절까지 제가 한 절, 여러분들이 한 절 교독합니다. 시편 37편 제가 먼저 1절을 교독합니다. 행악자를 인하여 불평하여 하지 말며 불의를 행하는 자를 투기하지 말지어다. 저희는 풀과 같이 속히 배임을 볼 것이며 푸른 채소같이 쇠잔할 것이미로다. 여호와를 의뢰하여 선을 행하라. 땅에 거하여 그의 성실로 식물을 삼을지어다. 또 여호와를 기뻐하라. 저가 내 마음의 소원을 이루어 주시리로다. 너희 길을 여호와께 맡기라. 저를 의지하면 저가 이루시고 내 의를 빛같이 나타내시며 내 공의를 정오의 빛같이 하시리로다. 여호와 앞에 잠잠하고 참아 기다리라. 자기 길이 형통하여 악한 꾀를 이루는 자를 인하여 불평하여 말지어다. 분을 그치고 노를 버리라. 불평하여 말라. 행하게 치우칠 뿐이라. 대저 행악하는 자는 끊어질 것이나 여호와를 기대하는 자는 땅을 차지하리로다. 잠시 후에 악인이 없어지리니 내가 그곳을 자세히 살필지라도 없으리로다. 다 같이 온유한 자는 오직 땅을 온유한 자는 차지하며 차지하며 풍부한 화평으로 즐기리로다.
아멘. 이 시간에 신년 감사주일 정말 하나님께 영광을 올리는 특별한 송을 올려드리겠습니다. 우리 정난 연집사님 또 우리 이수경 강도사님. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be our guide. Hold us closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be our guide. Hold us closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. By the roadway in the wilderness, He'll lead me. And rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His words will still remain. And He will do something beautiful today. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be our guide. Hold us closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. 할렐루야. 아, 2024년도 새해 첫 주일 예배입니다. 정말 새로운 날을 여는 가운데 우리가 있습니다. 우리가 정말 중요한 거는 첫 해의 첫 주일을 잘 열어야 됩니다. 그래야지 그 문이 딱 열려지면서 2024년도에 그 1월부터 12월까지의 모든 일들이 주님의 은혜 가운데 열어질 거라고 믿습니다. 아멘. 여러분 그런 주일이 될 줄 믿습니다. 우리 옆 사람한테 이렇게 얘기하세요.
새해 복 많이 받으세요. 해피 뉴 이어 이렇게. 하나님의 은혜 가운데 이 날을, 이 시간을, 이 주일을, 감사주일을 잘 열어줄 거예요. 우리가 살아가면서 우리 이민 온 사람들의 그 이야기들이 좀 있는데 그분들이 이런 얘기들을 하더라고요. 한국 갔더니 한국 사람들은 땅땅거리고 산다는 거예요. 땅땅거리고. 그런데 미국에 이민 온 사람들은 빌빌거리면서 산다는 거예요. 그 이유가 뭐냐면 이민 온 사람들은 매일 우체통을 열어보면 빌이 날라와요. 그래서 매일 빌만 내다가 끝나는 인생이 이민 생활 같아요. 그러나 한국에서는 땅값이 얼마나 올랐는지 요즘은 많이 떨어졌어요. 요즘 많이 떨어졌는데 과거에 보면 조그만 땅이 있고 아파트만 하나 갖고 있어도 땅땅거리고 살더라고요. 우리 어떻게 하면 2024년도 정말 우리가 땅땅거리고 살 수 있을까? 우리가 정말 자신 있게 축복을 열어가면서 살 수 있을까? 우리가 땅을 정복하며 다스리고 살아갈 수 있을까? 오늘 이 말씀에 보면 구약의 최고의 복받은 사람이 있어요. 제가 생각할 때 정말 이 구약의 가장 복받은 사람이 누구냐면 킹 데이빗이에요. 다윗 왕입니다. 다윗 왕이 그는 이 지상에 얼마나 큰 복을 받았는지 그는 전쟁할 때마다 한 번도 패배한 적이 없어요. 지금 이스라엘과 하마스, 거기다 헤즈볼라, 뭐 시리아, 뭐 레바논 막 이렇게 이란 전쟁이 일어나고 있는데 당시 그 오래전에 다윗 왕은 전쟁만 나면 승리를 했어요. 어떻게 그 사람은 그렇게 전쟁만 나면 승리하고 이스라엘 나라가 어마어마한 땅을 유지하며 살 수 있었을까? 생각해 보니까 오늘 그분이 이런 말을 해요. 온유한 자는 복이 있나니 땅을 기업으로 받는다는 거예요. 오늘 11절에 보니까 이런 말씀이 있어요. 우리 다 같이 11절 확인해 볼까요? 오직 온유한 자는 시작. 오직 온유한 자는 땅을 차지하며 풍부한 화평으로 즐기리로다. 여러분, 아무리 재산이 많고 아무리 땅이 많고 아무리 그 풍부한 은혜가 있어도 즐기지 못하면 아무 소용이 없어요. 그런데 어떤 사람이 어마어마한 땅을 유지하고 그리고 풍부한 화평으로 즐기는 삶을 살 수 있을까? 오늘 이 최고의 축복받은 다윗이 고백하는 거예요. 어떤 사람이냐고요? 온유한 사람이에요. 온유한 사람. 구약에 이분이 그것을 철저하게 깨달았는데 오늘도 이 앞부분에 보니까 이런 말씀이 있어요. 또 여호와를 기뻐하라. 저가 내 마음의 소원을 이루어 주시리라. 4절에 보니까 또 여호와를 기뻐하라. 하나님을 기쁘게 할 수 있는 사람이 어떤 사람이냐? 온유한 사람. 도대체 이 성경에서 말하는 온유가 무엇일까? 하나님을 기쁘시게 하는 사람이 온유한 사람인데 온유한 사람은 하나님을 기쁘게 하니까 하나님이 그 사람의 마음의 소원을 이루어 주신대요. 그리고 신약에 최고의 복받은 사람이 있어요. 그 사람이 누구냐면 예수님이에요. 예수님. 그분이 이런 말씀을 해요. 나의 마음은 온유하니 너희는 내게 와서 그 온유와 겸손을 배우라는 거예요. 나의 멍에를 지고 나의 멍에를 배우고 내게 와서 배우면 너희의 마음이 쉼을 얻겠다는 거예요. 예수님이 어떻게 살았길래 그가 마음이 온유하고 겸손하다고 말씀하면서 그는 이 땅에서 온 우주 만물을 정복하고 다스리고 충만하고 온 우주 만물의 주인이 됐어요. 더 나아가서는 천국의 주인이 누구냐? 예수님이에요. 믿습니까? 응? 그 분이 그렇게 말하는 거예요. 너희는 내게 와서 배우라는 거예요. 응? 내게 와서 뭘 배워요? 온유하고 겸손한 마음.
그럴 때 우리가 이 땅에서 쉼을 얻겠다는 거예요. 오늘 그래서 저는 여러분과 저에게 정말 나도 이 땅에서 땅을 차지하면서 살 수 있을까? 예? 축복 가운데 살 수 있을까? 오늘 그거에 대해서 좀 말씀을 좀 나눠보려고 합니다. 정말 2024년도는 여러분과 저의 해가 됐으면 참 좋겠어요. 그래서 오늘 첫 주의 문을, 축복의 문을 확 열려지고 여러분의 삶에 정말 그런 땅을 차지하는 저와 여러분 되기를 바랍니다. 따라합시다. 나도 땅을 차지하며 살 수 있을까? 옆 사람한테 당신도 땅을 차지하면서 살 수 있겠습니까? 한번 물어보세요. 뒷사람한테도 물어보고. 오늘도 여행도 많이 다니시고 아직까지 그 다음에 아직까지 곧불이 걸려갖고 이렇게 나오지 못하는 분들이 많이 있는데 참 조심하셔야 돼요. 여러분 이 땅의 개념은요 여러 가지 개념이 있는데 첫째는 내 몸이에요. 사람의 메테리얼이 하나님은 창세기를 보니까 하나님이 인간을 만들었는데 첫 번째 아담을 만들었는데 흑으로 만들었어요. 이 땅의 재료로 만들었어요. 그러니까 내가 땅을 차지한다는 얘기는 나를 건강하게 한다는 거예요. 내가 아프지 않고 하나님의 은혜 가운데 나를 정복하고 땅을 정복할 수 있는 첫 번째 개념이에요. 두 번째 뭐냐면 당시에는 땅이 축복이니까 땅이 많아야지 농사를 짓고 마침내 거부가 될 수 있으니까 지금으로 얘기하면 여러분의 비즈니스, 삶의 개인, 직장 모든 게 포함돼요. 산업 그 다음에 마지막 천국을 정복하는 거예요. 그러니까 천국의 그 확실한 시민권을 가지고 살아가는 것이 오늘 땅을 차지하는 사람. 아멘 하시죠? 네? 오늘 여러분 정말 이 말씀이 여러분 가운데 그대로 이루어지기 바랍니다. 영어로 얘기하면 이 온유하다는 것은 meek라는 meek. 그 다음에 헬라어로 얘기하면 praus. 우리가 이 뜻에 대해서 좀 알아보는데 온유한 사람의 삶의 실천이 나타나기 시작해요. 세 가지로 나타나는데 첫째는 내가 하나님에 대해서 온유한 사람이 됐다는 거예요. 하나님의 관계 속에서 내가 온유한 사람으로 인정받을 수 있는 삶을 산다는 거예요. 두 번째는 뭐냐면 내 자신에 대해서 온유한 삶을 영유한다는 거예요. 세 번째, 이웃과의 관계, 인간과의 관계에서 온유함이 나타난다는 거예요. 오늘 이 세 가지를 철저히 좀 생각하면서 여러분 땅을 차지하며 삽시다. 2024년도 여러분 그렇게 되기를 바랍니다. 첫째 뭐냐? 하나님에 대해서 내가 하나님의 관계와 관계 속에서 온유하다는 의미는 뭐냐면 철저하게 내가 맞는 것 같고 내가 옳은 것 같고 내가 올바른 삶을 사는 것 같지만은 하나님이 말씀하실 때 성경에서 말씀할 때 성경에 기록된 것이 있을 때 하나님의 말씀을 인정하면서 내 것을 내려놓는 사람이 온유한 사람이라는 거예요. 아멘. 얼마든지 우리가 살아가면서 불평할 수 있고 불만할 수 있고 정말 억울할 수 있어요. 그런데 그 억울함 속에 불평을 할 수밖에 없는 상황 속에 원망을 할 수밖에 없는 상황 속에 하나님이 말씀하면 그대로 순종하고 기뻐하라 그러면 기뻐하고 감사하라 그러면 감사하고 하나님 말씀에 순종하는 사람, 하나님의 말씀대로 인정할 줄 아는 사람이 정말 온유한 사람이라. 성경에 보면 이런 사람이 있었어요. 동방의 최고의 의인이었고 그는 그 땅에서 동방에서 가장 거부였고 가장 능력 있고 언제든지 하나님의 뜻대로 사는 사람이었어요. 그 사람이 누구냐면 우리가 잘 아는 욥이라는 사람이에요. 욥은
얼마나 재산이 많았는지 하나님이 욥의 재산에 대해서 낱낱이 알고 있었어. 어느 날 갑자기 10자녀가, 지금으로 얘기하면 그들이 모여서 벌스데이 파리를 하고 있었는데 하늘에 불이 떨어져서 하루아침에 10자녀가 죽어버려요. 하루아침에. 한 명도 아니고 두 명도 아니고 세 명도 아니고 자기가 그렇게 사랑하고 아꼈던 10자녀가 한순간에 죽음을 맞이해요. 욥이라는 사람은 얼마나 청천벽력이었을까요? 차라리 자기가 죽는 게 낫지, 자기가. 그런데 갑자기 미디안 사람들이 와서 그 재산을 다 몰수해 가는 거예요. 설상가상으로 자녀도 죽고 재산도 다 빼앗기고 하다못해 종들도 다 도망가고 마지막에 그의 아내가 욥을 찾아와서 자기 남편에게 이런 말을 하는 거예요. 넌 그래도 아직도 하나님을 원망하지 않겠느냐? 응? 야, 하나님을 욕하고 나가 죽어. 그리고 도망가 버렸어. 그 주변에는 한순간에 거부였고 지금이라면 재벌인데 한순간에 알거지가 돼버렸어. 그 재산도 다 침범해가고 불을 질러버려서 그냥 온 집도 완전히 잿더미가 돼버렸어. 잿더미. 거기서 앉아서 하염없이 울고 있는 욥을 우리가 발견할 수가 있어요. 그런데 설상가상으로 자기 몸에 악창이 났어. 악창. 얼마나 근지러운지 지금 막 슬픔에 막 엄청난 충격 속에 있는데 너무너무 근지러서 긁기 시작하는 거야. 벅벅 긁기 시작. 그것도 모자라서 그 깨어진 기앗장 하나를 들고 그 빼축한 날카로운 기앗장으로 벅벅 긁고 있는 거야. 그러니 피고름이 있죠. 약도 없죠. 간지럽죠. 피고름이 나니까 그 시커먼 죄를 가지고 거기다 뿌리는 거예요. 그게 덕지덕지 갑옷처럼 시커멓게 달라붙는데 또 긁으면 피고름이 나고 또 긁으면 그런 상황 속에서 그 아내가 찾아와서 넌 그래도 하나님을 원망하지 않고 불평한 하나님을 욕하고 나가 죽으라는 거예요. 그리고 도망가 버렸어요. 욥의 상황이 어떻습니까? 얼마나 처절합니까? 그런데 거기에 놀라운 그 고백이 있다는 거예요. 우리 한번 성경을 찾아서 확인해 보지 않겠습니까? 우리 욥기 1장을 딱 찾아보세요. 욥이 어떻게 살았는지, 그 상황 속에서도 어떤 고백을 했는지 한번 찾아보시기 바랍니다. 욥기 1장 자, 19절부터 한번 욥기 1장 19절부터 22절까지 우리 함께 도박도박 한번 읽어봅시다. 그분의 상황이 어떤지. 찾으셨으면 아멘. 욥기 1장 19절부터 시작. 거친 들에서 대풍이 나와서 집 네 모퉁이를 치매 그 소년들 위에 무너짐으로 그들이 죽었나이다. 나만 홀로 피한고로 주인께 고하러 왔나이다 한지라. 욥이 일어나 겉옷을 찢고 머리털을 밀고 땅에 엎드려 경배하며 가로되 내가 모태에서 적신이 나왔은즉 또한 적신 그리로 돌아갈지라. 주신다도 여호와시오 취하신다도 여호와시니 여호와의 이름이 찬송을 받을지어다 하고 이 모든 일에 욥이 범죄하지 아니하고 하나님을 향하여 어리석게 원망하지 아니하더라. 하나님을 향하여 그는 원망하지 않고 불평하지 않았다는 거예요. 어떻습니까, 여러분들? 오늘 이 말씀을 보면서 정말 이 욥이라는 그 상황 속에서 얼마든지 원망할 수 있고 얼마든지 불평할 수 있고 얼마든지 욕할 수 있는 상황 속에 그는 그런 고백을 하는 거예요. 내가 모태에서 적신으로 왔은즉 적신으로 돌아간다는 거예요. 내가 빈손을 들고 왔고 죽을 때는 빈손 들고 간다는 거예요. 하나님이 모든 것을 주셨고 하나님의 뜻대로 모든 것을 취해서 갈 수도 있다는 거예요. 내가 어리석게
하나님을 향하여 원망하지 않고 하나님을 향하여 내가 하나님 뜻인 줄 알고 살아간다는 거예요. 내려놓는다는 거예요. 그 상황 속에서 내려놓는 사람. 오늘 우리가 신앙생활하면서 정말 2024년도 내가 땅을 차지할 수 있는 사람이야. 어떤 사람이냐? 욥과 같은 사람이에요. 욥과 같은 사람. 우리 신앙의 목표를 둬서 이 온유한 사람이라는 것은 바로 이런 사람이에요. 이런 사람. 어떤 처절함 속에서도 하나님이 취할 수도 있고 하나님이 주실 수도 있고 하나님이 걷어갈 수도 있고 하나님이 엄청나게 줄 수 있는 그 근원, 축복의 근원이 하나님께 있다는 사실을 인정하는 사람, 그 사람이 온유한 사람이라는 거예요. 믿으시면 아멘 할까요? 응? 정말 온유한 사람 되시기 바랍니다. 그리고 신약의 극치가 어떤 분이냐면 예수님이에요. 예수님이 얼마나 온유했던지 십자가를 지기 전에 이 땅에서 최고의 저주의 형벌이 뭐냐면 나무에 달리는 거예요. 그래서 지금도 유대인들은 나무에 달린 사람은 저주받은 사람이에요. 그래서 그들이 왜 예수님을 믿지 않느냐? 나무에 달렸기 때문에. 그가 십자가를 지기 하루 전에 겟세마네 동산에서 기도하기 시작해요. 얼마나 처절하고 얼마나 고통이고 얼마나 괴로움이고 부끄러움이고 온 몸이 다 벌겨껴서 온 몸에 채찍장으로 그냥 뱀이 지나간 것처럼 그냥 쫙쫙 갈라지는 그 상황이 다가오고 있어. 모든 사람에게 조롱을 받고 모든 사람 앞에서 벌거벗겨져서 십자가에 달릴 거를 생각하니까 예수님조차도 힘든 거예요. 하나님 아버지, 할 수만 있으면 이 잔을, 이 십자가를 나에게 옮겨주시옵소서. 여기까지 기도가 끝났다면 예수님으로서 온유하다고 우리가 볼 수가 없어. 그런데 예수님이 그 다음 기도를 해요. 아버지요, 나의 원대로 마옵시고 아버지의 원대로 되기를 원합니다. 이게 바로 온유라는 거예요. 우리가 하나님에 대해서 하나님 앞에 전적으로 하나님 아버지를 신뢰할 수 있는 사람. 이 땅의 자녀들이 아버지를 신뢰하지 못하면 불행이 오잖아요. 부모를 신뢰하지 못하면 불행이 오는 거예요. 그런다 성경에는 세상의 육체적인 아버지도 아들이 뱀을 달라 그러면 떡을 달라 그러면 뱀을 줄 자가 정갈을 줄 자가 어디냐. 악한 아버지일지라도 자녀에게 좋은 것을 주는데 너희 천부께서 너희가 구할 때 좋은 거로 주시지 않겠느냐. 우리가 하나님을 아바 아버지라고 부르고 있습니다. 아멘. 그리고 이 땅에 살아가면서 정말 부모를 신뢰하는 자녀들은 잘 됩니다. 할렐루야. 응? 정말 정말 악한 아버지 외에는 때로는 전부 다 좋은 아버지예요. 자녀에 대해서는 그만큼 좋은 아버지. 여러분, 아버지를 신뢰하시기 바랍니다. 더 나아가서는 하나님 아버지가 우리 진짜 천부예요. 천부. 그분이 말씀한다면 우리는 순복하고 순종하고 인정하고 마치 욥과 같이 예수님처럼 나의 원대로 마옵시고 아버지의 원대로 될 수 있는 그런 기도를 드릴 수 있는 사람. 그 사람이 2024년도 축복의 땅을 차지할 줄 믿습니다. 두 번째로는 나에 대해서 온유한 사람이에요. 나에 대해서. 제가 온유라는 말을 프라우스 이런 말을 했어요. 요즘 이거는 제가 토요타 선전하는 거 아니에요. 토요타 차에 보면 그 하이브리드 중에서 가스 마일리지가 굉장히 좋은 차가 있어요. 그게 프리우스예요. 그 말이 온유하다는 거예요. 온유한 사람들은 가스도 세부합니다. 그런 뜻이에요. 이게. 어떤 사람이냐 한마디로 얘기하면 훈련이 된 사람이라는 거예요. 훈련받는 사람이라는 거예요. 내가 훈련받기를 거절하는 게 아니고 하나님 안에서 내 자신을 계속해서 수양하고 훈련할 줄 아는 사람이라는 거예요. 마치 어떤 사람이냐면 야생마가 길들여진 야생마라는 거예요. 저는 오래전에 야생마를 길들였던 그런 사람이에요. 또 승마도 하고 경마도 했던 사람이에요. 말에 대해서 너무 잘 알아요.
그럼 뭐 다 안다는 건 어폐가 있지만은 매일 먹고 자고 할 정도로 매일 2시간씩 말을 탔던 사람이에요. 말을 탔던 사람. 그 야생마는요, 말들의 야생마는 하다못해 이렇게 조금만 소리가 퍽 져도 퍽 벌떡 뛰어요. 제어할 수가 없어. 힘이 얼마나 좋은지 그 야생 말이 뒤에다 그 멍에를 메고 뒤에 리아가를 언덕으로 올라가는데 리아가에 흙을 가득 싣고 3개를 실었는데도 그거를 차고 올라가요. 그 힘이 장난이 아닙니다. 야생마가 길들여지면요 놀랍습니다. 길들이기까지는 얼마나 힘들고 얼마나 어려운지 몰라요. 그런데 가장 첫 번째 단계는 이 야생말에게 굴레를 씌워야 돼. 굴레를 못 쉬게 얼마나 흔들고 박탁박탁 뛰는지 몰라요. 1단계 굴레만 씌우면, 이 머리에 굴레만 씌우면 두 번째 단계는 뭐냐면 재갈을 물려요. 재갈. 여기다 재갈을 딱 물리면 그 다음부터 거기에 끈이 이렇게 그 끈이 있었고 그걸로 조절하는 거야. 그걸로. 그래서 말을 탁 타면 막 벌떡벌떡 쪄도 이걸로 탁탁탁탁 조절하면 여기가 아프니까 그대로 순종하기 시작해. 순종하기. 놀라운 거는 그 야생말이 길들여지면 요 새끼손가락 하나로 오른쪽으로 가게 할 수 있어요. 이렇게 탁 끌으면. 그리고 왼쪽으로 이렇게 탁 끌으면 왼쪽으로 가게 하고 그 다음에 뒤로도 가게 할 수 있어요. 요거를 살짝 같이 당기면 뒤로 이렇게 촉촉촉 물러가요. 옆으로도 가고 옆으로도 가고 뒤로도 가고 그게 훈련받은 야생말이에요. 그러니까 우리가 살아가면서 정말 제 자신에 대해서 수양하고 훈련받은 사람이 그런 사람이에요. 하나님은 우리를 훈련하시는데 내가 얼마든지 달릴 수 있고 내가 얼마든지 공부도 했고 내가 얼마든지 돈도 있고 내가 얼마든지 소리 지를 수 있고 내가 얼마든지 싸울 수 있고 내가 능력은 있지만 내가 힘도 있지만 내 배운 것도 많지만 그것을 겸비하게 내려놓고 타인을 향하여 친절하게 용서하고 덮어주고 베풀어주는 사람이 온유한 사람이라는 것이 프라우스라는 뜻이에요. 할렐루야. 사랑하는 세계성교회 성도 여러분들, 2024년도 정말 여러분 땅땅거리면서 살고 싶습니까? 정말 땅을 정복하면서 살기를 원하십니까? 그렇다면 타인에 대해서 관용해야 돼요. 내 자신에 대해서 훈련을 받고 살아가면서 얼마나 그렇게 훈련받기를 즐겨하면서 살아가는 거예요. 내 말 한마디가 그 사람을 죽일 수도 있고 살릴 수 있다는 사실을 알고 조금만 제어할 수. 우리 그렇잖아요. 많이도 배웠잖아요. 그리고 힘도 있잖아요. 그 다음에 여러분 정말 물질도 있잖아요. 그런데 돈 자랑하지 말고 지식 자랑하지 말고 내 능력 자랑하지 말고 정말 내 자신을 내려놓으면서 그분이 누구냐면 모세입니다. 모세. 민수기 12장에 보면 13절 그 절에 보면 모세 이 사람은 이 지면에 이 지구촌에 어떤 사람보다도 온유함이 승하다고 하나님이 인정했어요. 제가 가만히 보니까 모세는 온유한 사람이 아니야. 온유한 사람이 절대 아니에요. 온유한 사람. 근데 하나님이 그 온유함을 이 지구촌의 어떤 사람보다도 온유하다고 인정을 해줘요. 모세를. 가만히 보니까 모세의 인생에 40년을 끊을 수 있는 그 삶의 터닝 포인트들이 있었더라고요. 가만히 보니까 모세는요, 이집트의 왕궁에서 문무를 겸비한 그런 사람으로 성장이 돼요. 무술도 얼마나 뛰어났던지 그 지식도 얼마나 뛰어났던지 그가 그 40살에 딱 보니까 이제는 내가 출세할 수 있을 것 같아. 40살에 깨달은 거는 히브리인들이 자기 동족이라는 걸 깨달아요. 그리고 동족들을 좀 자기 그 유대인들을 돌보려고 나아가서 이렇게 돌보는데 이집트 병사 하나가 관원 하나가 그 동족 히브리인을 괴롭히고 있는 거예요. 막 채찍으로 막 때리고 있는 거예요. 그러니까 화가 나가고 세상에 얼마나 무술이 뛰어났는지 한 방을 쳤는지 무술이 뛰어나면요 무서운 사람이 뭐냐면 사람의 급소를 알아요. 급소.
어디를 치면 죽고 어디를 치면 꼬꾸라지는 걸 너무 잘 알기 때문에 한 방을 쳤는데 자기도 모르게 너무 분이 나니까 죽을 수밖에 없는 급소를 한 번 친 거예요. 그러니까 그 건장한 그 병사가 관원이 직설에 꼬꾸라져 죽어요. 당시의 왕자가, 이 사람이 정말 온유한 사람일까요? 사람을 쳐 죽이는 살인자가. 그러니까 그게 들통이 났어요. 광야로 도망가요. 아니, 왕자가 그 정도 한 사람 죽인다고 도망가요? 여러분 잘 아셔야 돼요. 당시 이집트의 나라는 그 관원, 그 병사가 지금 왕의 정권을 가지고 지금 세상을 다스리고 있는 거예요. 그러니까 왕이 권한을 줘서 그 히브리인들을 관리할 수 있는 권한을 줬기 때문에 이 사람을 해코자 하는 것은 이미 왕을 지금 멸시하는 거예요. 능멸한 거예요, 왕을. 그 법이 있었기 때문에 모세는 너무 잘 알았어요. 그건 누구도 피할 길이 없는 거예요. 왕의 권위를 거스린 왕자라도 소용이 없어요. 그는 사형감이에요, 사형감. 그러니까 자기 죽지 않으려고 광야로 도망가는 장면이 출애굽기에 나오는 거예요. 그런데 놀라운 것은 그렇게 문무와 모든 것이 뛰어난 겸비했던 모세가 40년 동안 훈련을 받아요. 양 몇 마리와 그 광야에서 아무도 없고 펄펄 먼지만 일어나는 그 주변에는 그런 황량한 돌들만 나동거려 다니고 풀도 있지도 않고 그 황량한 광야에서 40년을 훈련을 받아요. 여러분, 40년. 저는 4일만 받았으면 좋겠는데 얼마나 포항무독하고 얼마나 다룰 수 없고 얼마나 괴짠지 40년을 광야에서 도는 거예요. 40년을. 저는 기도했어요. 하나님, 우리 세계성교회 성도들은 40년이 아닌 4일만 받았으면 좋겠어요. 아니, 그것도 안 되면 4주만 받게 해주세요. 4주만. 사랑하는 성도 여러분들, 완고하면 완고할수록, 여러분들이 온유하지 않으면 알수록 시간이 점점 길어난다는 거예요. 저는 2024년도 땅땅거리며 사는 우리 성도들 다 됐으면 좋겠어요. 할렐루야. 40년 걸리지 말고, 이미 40년이 지나면 우리 뭐 쓰임 받겠어요. 그렇죠? 근데 하나님은 그가 온유해지는 순간에 어나들 40년을 지도자로 광야를 정복하고 가나안 땅을 정복하는 그런 위대한 지도자로 세웠다는 거예요. 아멘. 사랑하는 성도 여러분들, 정말 정복하시기를 바랍니다. 2024년도 온유해져서 정말 여러분 잘 살기를 바랍니다. 육체도 건강하고 정말 이 천국까지 정복할 수 있는, 마침내 이 땅도 정복하고 하늘나라도 정복할 수 있는 그런 성도들이 다 되시기 바랍니다. 그게 온유한 사람이에요. 비록 힘이 있지만, 비록 내가 소리도 지를 수 있지만, 내가 정말 싸울 수도 있지만, 내가 자랑도 할 수 있지만, 그거를 제어하고 겸손하게 정말 내 자신을 내려놓고 내 자신 안에서 할 수 있지만, 내가 싸울 수 있지만, 내가 정말 자랑할 수 있지만 자랑하지 않고 싸우지 않고 살아가는 사람, 그 사람이 온유한 사람. 첫째는 뭐라고요? 하나님에 대해서 온유한 사람. 하나님 것을 완전히 인정하고 내 자신은 내려놓고 하나님의 말씀이라면 내가 순종할 수 있는 사람. 두 번째, 내가 훈련된 사람. 힘도 있고 능력도 있고 가진 것도 있고 지식도 있지만 그거를 제어할 수 있는 사람. 내 자신에서 온유한 사람이야. 마지막 세 번째, 어떤 사람이냐면 타인에 대해서, 인간관계에 대해서 온유한 사람이에요. 여러분, 오늘 보니까 마태복음 5장 5절에 보니까 이런 말씀이 있어요. 마음이 온유한 사람은
땅을 기업으로 얻을 것이라고 말하고 있어요. 온유한 사람은 이 지상에서 가장 축복받은 예수님이 그 말씀을 해요. 그래서 제가 묵상하면서 야, 그렇구나. 온유하니까 이웃에 대해서 불편함이 없어. 불편함이 없어. 그냥 덮어줘. 내가 온유해지니까, 내가 제어가 되니까 그 사람에 대해서 자랑하지 않아. 여러분, 가장 어리석은 사람이 누군지 알아요? 가장 어리석은 사람이, 저는 이 이스라엘 그 성경을 보면서 어리석은 사람이 누구냐면 그 왕 중에 한 분이 있어요. 이스라엘 왕 중에 유명한 왕이 있어요. 다른 나라 사람이 아람 군대가 장군이 왔는데, 사신이 왔는데 세상에 자기 창고, 나라의 모든 창고를 다 구경시켜 주는 거예요. 창고에 들여다보니까 막 황금, 은금, 뭐 보석, 뭐 그냥 발발이 쌓여 있는 거예요. 이렇게 막 그냥 엄청난, 이스라엘이 전쟁에 승리했기 때문에 거기에 뭐 황금 방패도 있고 뭐 어마어마한 다이아몬드 뭐 각종 보석, 세상에 없는 그런 보석들이 가득하게 짠 거를 그 이웃 나라의 사신이 이렇게 보고 눈이 동그래졌어요. 그리고 자기 나라에 돌아가서 그 왕에게 고했어요. 그 왕의 심정에 어떻겠어요? 저거 내 건데. 결국은 전쟁이 일어났어요. 전쟁이 일어나는데 그 어마어마한 군대가 와서 이 이스라엘은 싸울 군대가 없어. 그러니까 그들에게 돈을 요구하는데 어마어마한 황금, 거기에 그 창고에 있는 모든 물질을 다 달라고 그러고 그것도 부족하니까 성전 안에 있는 그 기둥에 황금으로 입혔고 모든 기구가 다 황금으로 되어 있는데 그 벽에 있는 그 황금을 푹푹 긁어서 모자르니까 그거를 줘야지만 그 군대가 물러가니까 벽에 있는 그 기둥에 있는 황금을 긁어서 팍 긁어서 그 왕에게 전리품으로 내어줄 수밖에 없는 삶이 된다는 거. 저는 그걸 보면서, 성경을 보면서 깨달은 겁니다. 가장 어리석은 사람이 돈 자랑하는 거예요. 돈 자랑. 세상에서 가장 어리석은 사람이 그런 사람이에요. 우리가 있으면 얼만큼 있고 가지면 또 얼만큼 가지겠어요, 여러분. 정말 남에게 상처를 주지 말아야 돼. 돈 자랑하면 저 사람이 상처받아요. 언젠가는 그거를 빼앗고 싶어요. 그리고 와서 가장 먼저 나타나는 현상이 뭐냐면 돈을 꺼달라고 와. 성경에도 보면 악한 사람은요, 돈을 꾸고 갚지 않는데, 선한 사람은 돈을 꿔도 배로 갚지만은 악한 사람은 절대 돈을 꿔도 주지 않는다는 거. 여러분, 맞습니까? 응? 타인에 대해서 관용하고 타인에 대해서 정말, 우리 예수님이 그런 말씀하시잖아요. 너희는 나의 멍에를 위해서 배우라는 거야. 나의 온유함과 겸손한 멍에를 와서 배우고 너희의 마음에 쉼을 얻으라고 말하고 있어요. 타인한테 너무 잘하는 거예요. 관용하고 용서하고 베풀어주고 덮어주고. 놀라운 거는요, 이웃 사람에게 관용하고 베풀어주고 덮어주면요 얼마나 기분이 좋은지 몰라요. 하물며 내 자녀에게도 소리지고 내 자녀에게도 야단치면 여러분 돌아서요, 부모가 더 힘들어. 제가 경험이 있어. 한번 자녀를 어떻게 야단치고 세상에 그거 1년 가더라고. 1년. 저놈은 그 밤으로 다 해결되는데 야단친 사람은, 부모는요 1년이 가요, 상처가. 그렇지 않습니까, 여러분들? 온유한 사람은 그렇지 않아요. 용서해줘. 끝까지. 성경에 보니까
정말 온유한 사람을 찾을 수가 있어요. 누구겠습니까? 구약의 요셉이에요. 요셉. 12자녀가 양을 치고 있는데 그가 채색 옷을 입고 형제들을 보러 나가 아버지 야곱이 좀 가서 형제들이 어떻게 하나 좀 보고 와라 그랬더니 바리바리 싸들고 지금 형제를 위해서 음식 싸들고 가고 있는데 형제들이 저 멀리서 야 요셉이 온다, 꿈꾸는 자 요셉이 온다 막 조롱하는 거예요. 그러면서 그 형제들이 자기의 피를 나는 형제, 그 피를 나는 요셉이를 잡아다가 구덩이에 던져놓고 벌거벗겨 놓고 어떻게 했습니까? 그 피를 나는 형제가 그 동생을 그 아라비아 상인에게 노예로 팔아버려요. 여러분, 요셉의 심정이 어떻겠습니까? 피를 나는 형제가 그들을 위해서 음식을 싸들고 가서 그 형제들을 먹이려고 하는데 형제는 적반하장으로 그 요셉을 팔아버려요. 그것도 노예로, 짐승처럼. 그가 보디발의 가정에서 팔려서 또 억울하게 또 감옥소에 갇히는 그런 억울한 삶을 살게 돼. 막 처절해. 차디찬 한겨울에 차디찬 그 돌감옥에서 그냥 손을 불면서 그냥 옷도 제대로 입지 않고 그런 처절한 노예 같은 그런 삶을 살고 있는데, 여러분 같으면, 우리 같으면 이를 갈지 않겠어요? 형제에 대해서. 요셉이 위대하고 그 이집트의 총리가 왕 다음에 위대한 총리가 돼서 그 땅을 다스리는, 하루아침에 그 노예가 차디찬 감옥에서 하루아침에 왕과 점심을 먹고 하루아침에 저녁은 자기 그 총리 관저에서 그 모든 가인들을 줄 세워놓고 그 진수성찬을 차려놓고 거기서 피직도 못한 사람이 하루 만에 점심에는 바로 왕과 점심 먹고 저녁에는 자기 총리 관저에서 수많은 노예들과 함께 앉아서 누릴 수 있는 사람, 그 사람이 어떤 사람입니까? 요셉. 어떻게 그렇게 됐습니까? 그 10명의 형제들이 찾아왔을 때 자기를 팔고 노예로 팔았던 형제를 향하여서 형님들이여, 나는 당신들을 용서합니다. 이렇게 한 것은 내 뜻도 아니고 당신 뜻도 아니고 하나님의 뜻이었습니다. 하나님의 섭리 가운데 나를 먼저 이집트에 보내서 우리 가정들을 살리고 이 나라를 살리고 이웃들을 다 살리기 위해서 하나님이 그렇게 하셨습니다. 그리고 그 형제들을 용서하고 그 자녀들까지 양육을 해요. 그게 온유입니다. 할렐루야. 그런 사람이니까 전 세계를 아우르는 사람이 되는 거예요. 우리 사랑하는 세계성교회 성도 여러분들, 오늘 2024년도의 첫 주일을 문을 열립니다. 온유한 사람은 자기를 위해서 사는 게 아니에요. 내가 조금 화나도, 내가 조금 지금 불편해도 이웃이 먼저 기억되는 거예요. 예수님이 나를 위하여 십자가에 돌아가셨기에 여러분과 저가 구원받았던 것처럼. 그게 복음 아니겠습니까? 온유한 사람은 그렇게 삽니다. 그럴 때 땅땅거리고 사는 거예요. 땅땅거리기. 아멘. 여러분, 분을 그치십시오. 잠언에 보니까 분을 내는 것보다 다투는 여인과 사는 것보다 광야에서 혼자 사는 게 낫다 그러고요. 그 다음에 정말 어마어마한 성을 빼앗은 장수보다 온유한 사람은, 분을 내지 않는 사람은 그 사람보다 위대하다고 잠언에 말씀하고 있어요. 저는 위대한 사람 다 되시기를 바랍니다. 그래서 2024년도 정말 땅땅거리며 사는 저와 여러분 되시기를 예수 이름으로 축복합니다. 아멘. 우리 다 같이 찬송합시다. 심령이 가난한 자는
말씀을 좀 생각하면서 하나님에 대해서, 내 자신에 대해서, 이웃에 대해서 정말 온유한 사람들이 되시기 바랍니다. 그리고 마침내 2024년도 땅을 정복하시기를 축복합니다. 심령이 이 가난한 자 천국이 저희 것이요 애통하는 자는 복이 있네. 애통하는 자는 복이 있네. 위로를 받을 것이요 온유한 자 복이 있네. 땅을 기업으로 받겠네. 땅을 기업으로 받겠네. 의에 줄이고 목마른 자는 목마른 자는 저희 배에 부를 것이요 화평케 하는 자는 여기는 자는 긍휼히 여김 받겠네. 마음이 정결한 자는 하나님을 볼 것이요 화평케 하는 자 하나님의 아들이라 일컬음을 받겠네. 하나님의 아들이라 일컫네. 그를 위하여 핍박받는 자 천국이 저희 것이라. 믿음으로 내게도 주소서. 내게도 주소서. 내가 복을 받기 원합니다. 복을 받기 원하네. 오늘 잠시 한번 기도하시는데요. Let us pray. 첫째는 하나님에 대해서 온유한 사람. We need to be meek in front of the Lord, 그 내 것을 내려놓고 하나님 것을 인정할 줄 아는 사람. that we acknowledge and obey the Lord God and 두 put 번째는 everything 내 that's 자신에 ourselves. 대해서 온유한 사람. And to be meek within yourself. 네, 능력도 있고 힘도 We may 있고 have 지식도 있지만 We may have wisdom, we may have 절대로 strength, 자랑하지 아니하고 but that we do not boast, 훈련받은 사람입니다. that we are trained in the Lord, 영적인 영성이 있는 사람이죠. that we are spiritual beings, 그리고 마지막 이웃에 대하여 온유한 사람이에요. and to be meek with those around us, 정말 용서할 줄 아는 사람, to forgive, 네, 덮어줄 줄 아는 사람. to accept, 그런 사람이 이 땅을 차지할 줄 믿습니다. are ones that will inherit the land. 요 세 가지를 생각하면서 하나님 내게도 주시옵소서. 오늘 찬양처럼 As we think 하나님 about this, 내게도 주시옵소서. give this to me, 내가 Lord. 복을 받기 I 원합니다. want to be blessed, Lord. 이렇게 한번 기도해 보시기를 바랍니다. Let us take this time 다 같이 to pray. 기도합시다. 하나님 아버지 정말 감사합니다. 하나님 정말 감사합니다. 2024년도 우리가 축복의 문을 엽니다. 정말 이 땅에 축복받을 사람, 복받을 사람은 온유한 사람이라고 다윗이 얘기하며 또 우리 예수 그리스도께서 말씀하고 계십니다. 온유한 자는 복이 있나니 천국이 저희 것이라고, 이 땅을 차지할 것이라고, 땅의 기업을 얻을 것이라고 말씀하고 있습니다. 하나님, 우리 세계성적교회 성도들 정말 온유한 자들이 되어서 이 땅을 다스리고 정복하고 충만할 줄 아는 그런 성도들 다 되게 하여 주시옵소서. 정말 온유한 자가 되기를 원합니다. 정말 온유한 사람들이 되기를 원합니다. 하나님에 대해서 온유하고 내 자신에 대해서 온유하고
내 이웃에 대해서 온유할 줄 아는 사람 되게 하여 주시옵소서. 그래야 마침내 거부들이 되게 하여 주시옵소서. 정말 주님의 뜻대로 사는 그런 복된 사람들 되게 하여 주시옵소서. 2024년도 땅땅거리고 살 수 있는 우리 성도들 다 되게 하여 주시옵소서. 주님만 영광 되게 하여 주시옵소서. 주님 감사합니다. 영광 받아 주시옵소서. 우리 다 일어나셔서 이 찬송하고 축도로 마치겠습니다. 신령이 가난한다 믿음으로 천국이 저희 것이요 애통하는 자는 복인데 위로를 받을 것이요 온유한 자 복이 있나니 땅을 기업으로 받겠네. 땅을 기업으로 받겠네. 은혜 주리고 목마른 자를 저희 베풀 유리 여기는 자는 여기 받겠네. 긍휼히 여기 받겠네. 마음이 청결한 자는 하나님을 볼 것이요 하나님을 볼 것이요 화평케 대하는 자 하나님의 아들이라 일컫네. 하나님의 아들이라 일컫네. 그를 위하여 핍박받는 자 천국이 저희 것이라. 우리 믿음으로 내게도 주소서. 내게도 주소서. 내가 벌 받기 원하네. 오 내 하나님 아버지 정말 감사합니다. Dear Heavenly Father, we truly thank you. 2024년도 첫 주일 예배 문을 엽니다. We open the door to 2024 with worship. 우리 2024년도 땅땅거리며 살 수 있는 우리 성도들이 되게 하심을 감사합니다. We thank you for giving us the opportunity to 우리가 inherit the 첫째는 land. 하나님에 대하여 온유한 자가 되게 하시고 Let us be meek in front of you, Lord. 두 번째는 내 자신에 대하여 온유한 자가 되게 하시고 Let us be meek in our own self. 세 번째는 이웃에 대하여 온유한 자가 되어서 Let us be meek with our relationship. 마침내 땅의 기업을 얻는 So that we can 우리 inherit the 성도들 land. 다 되게 하여 주시옵소서. Everyone here. 그리하여 건강을 유지하고 So that we can be healthy. 물질 때문에 염려하는 일이 We 없고 don't worry about 마침내 finances. 천국을 소유하며 살 수 있는 And that we can inherit heaven. 2024년 되게 하여 주시옵소서. Let that be 2024. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 십자가의 은혜와 With the grace of Jesus on the 하늘 cross 아버지의 놀라운 and 사랑과 the love of God our Father, 성령님의 가망한 동 교통과 교제하심이 guidance and protection of the Holy Spirit. 오늘도 온유함을 가지고 돌아가는 성도들 머리머리 위에 Let us be meek 이 방송 가운데 예배드리는 성도들 위해 here and those that are listening 지금부터 영원토록 함께 Be with us 있을지어다. from now until forever. 아멘.